अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محترم मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों तो दुनिया की कबूरों की और खानदानों की दोस्तानों की और बरों की जंग झगड़े और फसाद और बदनामी पैदा की नदागी यो बुनियादी वजह और बुनियादी सबब हवा दजली और दखली गलत इस्तेमाल द खानदान पमस की कौम पमस की द खज़े और द खावन पमस की जे इख्तिलाफ जुड़ी नफरत पैदा की और झगड़ी जुड़ी बट सबब और बट वजह हवा दजली बेजाया इस्तेमाल दवा वजह अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु कुरान करीम की मुख्तर तक़वा इख्तियार को हुक्म रखड़े अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह ईमान वालों तक़वा इख्तियार किया बिया और बसे अल्लाह ताला हुक्म रखी वक़ूलू क़ौलन सदीदा और दास से खबरें कभी जब इश्तियार दास से खबरें कभी जब हक दास खबरें कवी
هغه د عدل او انصاف ولري. نو په یو انسان کې په یو مؤمن کې به تقوا هله پیدا کېږي چې د ده ژبه او د ده خوله په کارو کې وي. همدغه ژبه ده په دې خوله او په دې ژبه باندې زموږ ټول معاملات او اخیستل او خرڅول رهن سهن دا په دې ژبه باندې سرته رسي. د زړه خبرې د زړه جذبات د هغې وضاحت او تفصیل او ترجمان همدغه ژبه ده. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي چې د ژبې ګناهونه دا د 22 نه زیات دي. 22 ګناهونه هغې په خپل کتاب کې د ژبې لیکلي دي. په مسلمانانو دا خپلې ژبې په کابو کې او دا د دروغ نه بچ کړي، د بېغور او د ملامتیا د خبرو نه بچ کړي. او د بهتان او د غیبت نه د ژبې کارو کې وساتلي. نو ډېر هرمونه به مسلمانانو کې جګړې او عداوتونه او دشمنۍ او فساد به ختم شي. علماء لیکلي دي جرمه صغیر وجرمه کبیر. د ژبې جوسه او بدن دا ورکوټې دی، وجرمه کبیر او د دې جرم دا ډېر غټ دی، کبیر لوی. په بدن کې چې انسان ته څومره تکلیف میلاویږي، انسان څومره تکلیف سره مخامخ کېږي، نو که تاسو د هغې وجه او بنیاد وکتو نو هغه هم دا ژبه ده. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صمت فقد نجا. څوک چې د بې ځایه او د فضول د بهتان او د غیبت او تاویلي ماویلي نه چپ پاتې شو فقط نجا، نو د نجات ملا شو. څوک چې چپ پاتې شي د فضول او د بې ځایه او د بهتان او د لا یعنی خبرونه نو هغه هم ملامته شوی دی. او دا ډېره انتهایي ضروري خبره ده. مسلمانان نارینه او زنانه هغه که په دې خبره باندې سوچ وکړو چې دا زه څه ویم، د دې څه نتیجه راغله،
دا زه سویم او د دې سره د عمل دی دا زه سویم او دې نه په معاشره کې څه جوړېږي جګړه پیدا کېږي فساد پیدا کېږي کینه او بغض او نفرت مسلمانانو په منځ کې پیدا کېږي او په سوچ او تدبر او تفکر سره یو مسلمان د خپل خبرې وباسي او په دې سوچ سره د مسلمان د خپل خبرې وباسي وځي چې ما سره ولې حساب دي ما نه ولې په واره کې تاسو دي زما د خبرې او زما د عمل دا بدلېږي کېږي میرا بچہ تم دے فضل و بیزا لقد وقاون رومانس के जब हम फसाद जोड़ी झगड़ा जोड़ी दर्दे पर जिया तलाक तो खबर हो रही तलाक दारी बुनियादी वजह दा खबरी दा जवाब लदे बेजाय इस्तेमाल कटावर लदे खबर क्या गुस्सा चेहरा से खबर होने का मान दाई और वाले जना खावन का दुख मिलोशी तकलीफ मिलोशी दर्द मिलोशी और खावन तरे कबर लिहाज की तरफल कोर वाला दहागे इज्जत का और एहतराम का बुनियाद वाले से खबर अपने न उबासी जहां ता ते दो को दर मिलाएगी दा को दर बताएगी लदे गदे और तखावन और खबर रोमांस की कलम क्या इख्तिलाफ होते शो तलाक का खबर लड़े लेकिन अफसोस दादे छी न जनाना दे खबर ख्याल साथी लखावन को मिजाज माने और तबीयत माने इंसान कोई कोशिश न करी आओ खावन द खबर को मिजाज और तबीयत माने हवाई पर आई माने इंसान कोई अगपल सकते हो अगपल सकते अगपल दे हो अगपल दे अब इस जमाल की हो अब इस जमाल की नदा से को नहीं जोड़ी दा से मुआशरा बयान जोड़ी لا يوم الحقوق خيار سري और हुदूद और हुकूक को पाबंदी की और आई जब हक दे और हद दे रहा है खावन हवा जाते हैं शोहर और हवा जाते हैं और लड़का जगह का लड़का वाले को हुकूक दे रखल खावन को हवा जाते हैं अदाबुल और फिक्र और कोशिश गई दासी मुआशरे में है दासी मुआशरे की बेरा खावन और अफज राशिद नगर जन्नत जिंदगी का
بیا دې سره خاوند د هغه ورونه دي، د هغه مور او پلار دي، د هغه رشتهداران دي. دغه شانتې د زنانه ورونه دي، د هغې مور او پلار دي، د هغې رشتهداران دي. موږ په دې ځای کې یو غلطي وشي. کله داسې وشي چې خبر وایي چې زما ټول رشتهداران دي، زما ورونه دي، زما لوريانې دي، چاچیګانې مې دي، ماماګان مې دي، ترونه مې دي، بس دا وي. د دې به خیال ساتئ، د دې به خیال ساتئ، د دې به قدر کړئ. د خاوند چې کوم رشتهداران دي هغې ته دا زنانه د هغې قدر نه کوي، د هغې خیال نه ساتي. د خاوند رشتهداران ورته رشتهداران نه ښایي. د خاوند رشتهدارانو کې مثلا د خاوند مور او پلار د دې خوا اخیستل، د خاوند ورونه د دې لیوونه دي، د خاوند د ورونو بچي ورېرونه د دې لیوونه د دې لیوازۍ دي او لیوزي دي. هغه داسې رویه اختیار کړي، داسې حالات جوړ کړي او داسې خبرې جوړوي او کوي چې بیا خو خاوند ورسره جوړ رانه شي، د هغه سره خپله اختلاف جوړ شو یا بلکل په مکمل دې طرف ته لاړ شي، یا مکمل دې طرف ته لاړ شي، خبر ته لاړ شي. او خیام کینسل کی، د خپل دوستر کینسل کی، د هغې د خپلوانو قدر کړي، د ده چې کوم خپل خپلوان نو په ده باندې خو دا حقوق دا حقوق په ده باندې مثلا د ترونو د تروریانو د مور او پلار او د رونو دې هغې نه وګرځول شي. دا د خاوند غلطي ده، دا د نارینه غلطي ده چې دی د زنانه او د خپل ټبر او د کور والا دومره خبره ده ومنله، تر دې حده پورې دې مخکې لاړو چې د خپل وروڼه پرېښود، د خپل مور او پلار هم پرېښود، د خپل ترونه او رشتهداران او یاران دوستان هم پرېښود. دې سنګینه غلطۍ کې مبتلا شو، دې معاشره کې هم داسې پاتې شو. دا د زنانه غلطي ده او دا د خاوند غلطي ده چې د زنانه په منلو کې دومره حد ورسېدو چې دې د بل چا خیال نشي. او عام طور باندې که خپلواکي کې تاسو نه نو خاوند د ښځې خپلوانو سره تعلق ساتي او خپل خپلوانو سره تعلق ساتي، عام طور باندې سره الا ماشاءالله عام طور باندې دې هغې طرف ته مایل دی، د هغې حقوق او د هغې خپلوالۍ خیال خو ساتي، د هغې د مزاجونو خیال ساتي، د دې خیال نه ساتي. په دې وجه باندې زنانه او نارینه خاوند او ټبر دا د خپل حقوق پېژني او خاوند د خپل حقوق پېژني او حدود پېژني نو چېرته معاشره کې بیا به نه پیدا کېږي. زمونږ اما حضرت او شیخ محمد برکات عالیه هغوی دغه شانتې حقوقو باندې څه خبره یې ورځ کوله، بیا دلته حضرت یو غالبا یو وراره دی، ما د خپل وراره ته ویل چې وراره
زنانا دا وفاداری او خواندان او سړي دا بې وفایي زنانه ښځې زنانه دا وفاداري دا غیرتیانې او سړي دا بې وفایي موته چې کاکا څنګه دا زنانه وفاداري دي او سړي بې وفایي په دې خو زه پوه نه شوم زموږ حضرت ورته فرمایل دا برکاتونه د عالم دی ګوره یو ښځه ده او خاوند دی دغه زنانه او دغه خبره د دې خاوند د روح په باره کې هر قسمه خبرې د خاوند ته کوي دا خبرې دا ورونه داسې دا ورونه داسې دا کار داسې یعنې تقریبا هر شپه ورته ورونه ډکوي دا ښځه د خپل خاوند ته د خاوند د رشتهدار په باره کې هر قسمه خبرې کوي ورونه دې داسې دي پلار دې داسې دی مور دې داسې ده یعنې مختلف قسمه خبرې د غیبت په شکل کې او د بهتان په شکل کې دا ښځه دا د خاوند ده د خاوند په خپلوانو په باره کې ورته روزانه تقریبا چې کوي کله دا راوړی شي دا فلسفه ډېرې مودې پورې چلېږي ولا خاوند ورسره ښایي دی ورسره په ځان کې حامل ده ټیک زما ورور همداسې دی ډېر بې غیرته دی زما مور همدغه ظالمه ده زما پلار همدغه شان دی خاوند ورسره ملګرتیا کوي او خاندي ورسره که دغه خاوند دې ډول د دې د روح په باره کې یو خبره داسې وکړي چې ورونه دې بې غیرته دي یو میاشت پورې د خاوند سره خبرې نه کوي دا ورونه روح پسې خبرې کړي داسې لکه تاسو دا تجربه وکړئ دا ښځه باندې خاوند سره ډېر مودې پورې خبرې نه کوي دا زما ورور پسې کړي دا زما پلار پسې خبرې کړي دا زما مور پسې خبرې کړي دي نو ګوره زنانه غیرتیانې شوه زنانه وفادارې شوه هغه په خپلو وروڼو باندې ننګ کوي هغه په خپل پلار باندې ننګ کوي هغه په خپلې مور باندې غیرت کوي او دا خبر په خپلو وروڼو مور پلار باندې غیرت کوي دا یو حقیقت دی ستا خبر به تا ته ستا د رشتهدارانو په باره کې هر قسمه خبرې کوي تا به هغې نه بدګمانه کوي تا به هغې باندې بدګمانه کوي ستا په زړه کې به هغې سره نفرت پیدا کوي او خاوند به زما په دې کې پوره ملګري وي دا ورته ښه لا لا ورته ښه دا دې سوچ نه کوي دا زما ورونه دي چې ته ما نه زما ورونه جدا کړې خو ما نه زما لاسونه کټ کړي بیروح انسان او انسان نه دی دا چا چې روح نه وي هغه څوک نه شي ایا سره معاشره کوم معاشره کې چې روح نه وي دا چا هغه معاشره کې دا انسان ورته دا چا چې روح ډېر وي عمره به هغه بهادر وي دا هغه عزت وي په معاشره کې او چې سړی سره د روح بیروح شي د دې بس ځای چې روح سره تعلق نه ساتي روح سره مړ ژوندی ورسره نه دی ولې ځکه چې داسې خبرې کړي دي داسې حالات یې جوړ کړي دي چې دی په کلونو کلونو باندې د خپلو وروڼو تپوس نه کوي د خپلو هوښیانو سره ناسته پاسته ولاړه هر څه شته دی لیکن د وروڼو په میاشتو میاشتو تپوس نه کوي دا به وروڼه دې سره شي زما محترمو نو زموږ حضرت فرمایل چې نارینه بې وفا دي عام طور باندې او زنانه وفادارې دي غیرتیانې دي دا په خپلو رشتهدارانو باندې خفه کېږي څوک ورپسې خبرې کوي او چې خاوند رشتهدارانو پسې دا ډول خبرې کوي بالکل پروا نه لري چې زما ورور پیسو خبرې کوي وروڼه نه جدا شي وروڼو سره صلهرحمي نه کوي وروڼو سره خپلولي نه کوي وروڼو له 2 روپۍ نه ورکوي دی ښه مالداره دی ښه سور کې دی د ده وروڼه غریبانان دي د هغې خیال نه ساتي دا غلط نو ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا ایمان والا تقوا اختیار کوي فضول خبرې مه کوئ
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بهتان ما لګوي دا بچو، غیبت ما کوي دا بچو باندې، دروغ مو وایي دا بچو باندې، چغلي مو خوري دا بچو باندې، دو مسلمانانو په منځ کې شیطانی ما کوي دا بچو باندې. بعض خلکو خو دا خپل ډیوټي جوړه کړې ده، دو مسلمانانو په خپل منځ کې څنګه جام وو. دا شیطان په کلام ناس دی، دا شیطان ورور را پاسې دی او شیطان ته کار کوي. دغه خوان ورکړي چې دوه مسلمانان په خپل منځ کې په جګړه کې په دې ګډ کې مړي پکې وشي. ډېر 50 کاله 40 کاله مخکې به یو واقع شوي وي او 40 کاله پس به د انسان د پیغور ورکړي. دا پیغور په چا باندې دی؟ جواب ولا پیغور ورکړي. 40 کاله مخکې یو کیسه یو واقع شوې ده، 40 کاله پس یې ورته پیغور ورکړو. مړه د ورور بدل دی، مړه د فلانکې خبرې ته پوښ وکړه. دا خبره په ډېره وړه ده، لیکن هغه غریب دومره تو غوسه کې راشي چې هغه خپل دښمن هغه 40 کاله مخکې کیسه ختمه شوې ده، دوباره کوي. سبحان الله یې کوي. دا ډېر واقعیت داسې شي چې روغې شوي وي، مسالې یې ختمې شوي وي. زما یو ملګری دی، عالم دی، ماشوم یې راکې ډبې دی، یو دښمني جوړه شوه د هغې، مړي پکې وشو، یو ګروپ پکې مړي وشو، بیا زخمیان شو یو طرف، بل طرف ته مړي شو. تاسو په الله یې کې د هغې روغ وشو. د روغې نه وروسته کال لږ پس ورته چې چا مړي کړي وو، په کومه خبره باندې مړي شوي وو، پای کې هغه پیغور یې دې ورکړ. د روغې ولا کسان نه وروسته ماشین واغستو، هغه کسان یې وشي. تاسو په دې باندې سوچ وکړئ. موږ په دې خبرو باندې سوچ نه کړی چې زما د خولې نه خبره وځي. زه د خپلې خولې نه یو خبره وباسم چې هغه په معاشره کې څومره اور بلېږي په هغه خبره باندې، ما دې خبرې سوچ نه کړی. دا خو شیطاني حرکت، دا خو داسې خبرې دي چې دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې دوک ملاوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا معاشره دا متحد او متفقه پرې و، عرب او عجم یې وکړو، تور او سپین یې وکړو. سلمان فارسی د فارس نه راو، بلال د حبشې نه راو، صہیب د روم نه راو. دا غلامانو قدر د سپینو په تورو باندې فضیلت ورته نو حاصل. دا ټول د دین اسلام په بنیاد باندې کلونه شو. نن زه د پښتو په بنیاد باندې زه جګړه کوم، زه د کلي په بنیاد باندې جګړه کوم. دا زما کلیوال، دا زما کلیوال دی، دا زما قوم دی. تاسو په الله یقین وکړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم عرب او عجم یو ځای، مشرق او مغرب یو ځای، شمال او جنوب یو ځای، لر او بر یو او په یو بل باندې قرباني ولا کوم. د زنکدن دی، زنکدن څنګه دی یو بل قرباني کوي؟ نه زه د کلي په بنیاد باندې په ما کې نفرت ورته، دا د بر شو زور دی، دا د بودو شو زور دی، دا د مسیحو دی. نن د دې باندې شو پنجاب اوسېدونکي او د پښتونخوا اوسېدونکي خو دا خو دي دشمنان، دا خو دي ازلي دشمنان. مونږه صوبې او مسیحي په لور کې د دشمن جوړ کړی دی. د سره بابا کوم دا زما د کلي دی، د سره بخښنه کوم دا زما د کلي دی، د سره بخښنه کوم دا زما د قوم دی، د سره بخښنه کوم دا زما د قوم خلاف دی. تاسو په لای کې وځئ د کلي کې خو عجیب حالت ولیدو زموږه د مشوره کې. دا د بلکې کندي والا دی، دا زما د کندي والا دی، دا د بل کندي والا دی. دلته کې به هم کې اختلاف د کندوم شته دی. کله یو طرف ته زما د کندي سړی دی، هغه طرفداري به کومه. اگر دا په ناحقه باندې ولې نه دی، اگر دا هغه ظالم ولې نه دی، زه به بیا هم هغه سره ملګرتیا کوم. دا څومره لوی ظلم دی. د کندي اختلاف، د کلي اختلاف، د عرب او د عجم اختلاف، د پنجابي او د پښتون اختلاف،
اسلام قسم دې موږ ته دې خبره دعوت نه راوړي موږ ته دا و چې لا اله الا الله محمد رسول الله چا چې دا ویل دا هغه په عربو کې اوسېږي او هغه یورپ کې اوسېږي استاد هغه تابع خپل مور د بچي ورته ګرځي او استاد ور دی هغه ظالم دی هغه داکو دی او هغه ګناهونو کې مبتلا دی او هغه مشرک دی هغه دا واستاد دشمن اگر ضرور دی ولې نه دی لیکن لا اله الا الله نه دی ویلي دا ضرور دی هغه ټول مسلمان هغه انګریز مسلمان هغه عربي مسلمان چې هغه تاسو سره کلمه ویلي دا تاسو بیا په د قوم په بنیاد باندې انتشار د ژبې په بنیاد باندې انتشار او بیا د کلي په بنیاد باندې انتشار بیا د لسان د ژبې په بنیاد باندې انتشار اصلا د اسلام د بالکل دعوت نه ورکوي د اسلام خلاف دی دین اسلام د خلاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاشره بالکل داسې په دنیا کې پرې کړو په لکه یو ولو کې محبت الشتاء والكفار رحماء بينهم کافر خلاف یو او په خپل کې محبت نن موږ د کافر خلاف کافر سره دوستیان دي او په خپل کې د یو دشمنان دي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړو په خبر کې څه جواب ورکړو په قیامت کې نبی صلی الله علیه وسلم د مصیبت ودرېو چې نن قومونو په منځ کې انتشار وړو د دوه خاندانونو په منځ کې انتشار وړو د دوه قبیلو قومونو په منځ کې انتشار وړو هغه کې عداوت او دښمنی اچوما هغه په خپل منځ کې جو راځو په دې کې د مړو کولو کوشش کومه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه جواب ورکړو نو الله رب العالمین فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا دا څه چې وایي په دې سوچ کوئ اچھا خلاف خبره کومه دا خبره چې کومه په دې سره مشرک څه جوړیږي دې باندې زماره خلفه بګیږي خو نه دې باندې زماره روح بګیږي خو نه دې باندې زماره خاون بګیږي خو نه دې باندې زماره مشر بګیږي خو نه وسوچ نه کوو اردو مقوله ده پہلے دور پھر ہو ہزار بار سوچو پھر ہو مونږه اول سوچ نه کوو اول مونږه کار وکړو اول مونږه خپل بڑا سو باسو اول خپل غوسه باسو خبر ولې نه کبرور ولې نه کپتاش او پمشر ولې نه هغه نه رسول بیا ته مچای نه کوي ما لګي نو مکه سوچ وکړه نو مونږه په خبره باندې سوچ اول نه کوو اول مونږه خپل غوسه سره اول خپل پوسو اول مونږه خپل جذبات هغه راخاره بیا هغه په حقیقت معلومه شي الله رب العالمین جل جلاله موږ ته د خپل ژبو د قابو کولو توفیق را نصیب کړي موږ دې کنټرول شي نو خبرې کنټرول شي واخر